चलो भाई रेकॉर्डिंग स्टार्ट गुड टू गो तो करी दईए चालू। आज लईशुं ट्रेन संबंधित दाखलाओ। गई काले आपणे स्पीड अने टाइमना नॉर्मल जे क्वेश्चन्स हता ए बधा आपणे कर्या छे। चलो तो करिए चालू ट्रेन संबंधित प्रश्नों। हवे छोकराओ अहींया पण सेम वस्तु ज छे, स्पीड गुणिया केम आटલું પતળું થઈ ગયું ગોવિંદ, स्पीड गुणिया टाइम बराबर डिस्टन्स। आज वस्तु है गुजराती में लखवू होय तो गति गुणिया समय बराबर शू आवे बाळको अंतर। सेम कन्सेप्ट ज आवशे बराबर है। चलो सेम कन्सेप्ट आवशे। अहींया तमने आवी रीते आपवामां आवे किलोमीटर प्रति कलाक। आजे भरपूर यूज आनो थशे। आने मीटर पर सेकंड में फेरवવું होय तो शुं आवशे 5/18 थी गुणवाना। मीटर प्रति सेकंड होय एने किलोमीटर पर अवर में फेरवવું होय बाळको तो शुं करवानुं 18/5 थी मल्टीप्लाय करवाना। बराबर है। गमे त्यारे किलोमीटर लखेला होय एने मीटर में कन्वर्ट करवू होय तो 1000 मीटर एवुं लखवानुं। बराबर है। गमे त्यारे मिनिट लखेली होय एने कलाक में फेरवવું होय तो 1/60 अवर एवी रीते लखवानुं। मिनिट आटलो भाग कापी नाखवानो, आगळ आंकड़ो होय एमनेम राखवानो। मारी बात बराबर है, समझाय छे छोकराओ? तो आ रीते तमारे करवानुं थशे। चलो हजी के कैमेरा ऊपर ज छे, ज्यां होय अहींया धंधामां ध्यान दे ने भाई। चलो चालू करशुं। तो आवी रीते दाखलाओ तमारे गणवाना थशे। हवे थोड़ी कामनी वातो लई लईए। कोई पण वस्तुने ट्रेन पसार करे त्यारे ट्रेन पोतानी लंबाई वधता तेनी लंबाई जेटलुं अंतर कापे। समजी लो आ कोई एक झाड़वुं छे, नाळिયેરીનું झाड़वुं छे, समजी लो। ट्रेन आने क्रॉस करे तो ट्रेन केटलुं अंतर कापे? ट्रेन आने क्रॉस करे त्यारे ट्रेन केटलुं अंतर कापे? ट्रेन प्लस नाळिયેરી। नाळिયેરીની आ लंबाई गणवानी आवे। आने આપણે કેટલી ગણશું? 0। खबर पड़ी? ट्रेन मानी लो कि कोई थांभलाने क्रॉस करे, आ थांभलो छे, आने क्रॉस करे तो ट्रेननी लंबाई वधता पोलनी लंबाई, थांभलानी लंबाई जेटलुं अंतर कापे। ट्रेन मानी लो कि कोई माणस ने क्रॉस करे तो आ माणस उभो छे, उभो छे माणस। आने क्रॉस करे त्यारे ट्रेननी लंबाई वधता माणसनी लंबाई जेटलुं अंतर कापे। माणसनी लंबाई आ गणवानी, सॉरी आ गणवानी એટલે કેટલી આવે 0। तो ट्रेन जेटलुं अंतर कापे। હવે માની લો કે ટ્રેન કોઈ બ્રિજ ने क्रॉस करे छे, आ ब्रिज छे અને આ મારી ટ્રેન છે। बराबर है। हवे आ ट्रेन आखे आखा ब्रिज ने क्रॉस करे त्यारे ट्रेन केटलुं अंतर कापशे? ट्रेन प्लस ब्रिज। खबर पड़ी? ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म ने क्रॉस करे तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ट्रेन कोई बीजी ट्रेन ने क्रॉस करे तो बंने ट्रेन नी लंबाई एटलुं। इन शॉर्ट तमने दाखलामां जेटली वस्तुओ आपेली होय ई बधी वस्तुनो लंबाईनो सरवाळो कापेलुं कुल अंतर गणाशे। हाउ टूंकमां खबर पड़ी गई? जेटली पण वस्तुओ होय बधी वस्तुओना लंबाईनो सरवाळो कापेलुं कुल अंतर कहेवाशे। डन छे? चलो तो अहींया ए ज लख्युं छे। भले ते वस्तु एक ज दिशामां के विरुद्ध दिशामां गती होय। घणीवार तमने दाखला होय के बे ट्रेन एकबीजाने क्रॉस करे छे, सेम डायरेक्शन होय, ऑपोजिट डायरेक्शन होय, गमे ते डायरेक्शन होय। घणीवार माणस कोई रस्ता सॉरी ट्रेन कोई माणसने क्रॉस करे, सेम डायरेक्शन में बे जता होय, हाम हामे विरुद्ध डायरेक्शन में आवता होय, कोई पण दिशा होय। अंतर एटले टूंकू ने टच आपेली बधी वस्तुओनी लंबाईनो सरवाळो। दैट्स ऑल। आमां कोई पण जातनो डाउट के कोई पण जातनो मगजमां कचवाट होवो ना जोईए। डन छे? आ एक ज वाक्य तमारे ध्यानमां राखवानुं छे। आगळ जईशुं। गतिमान बे वस्तु विरुद्ध दिशा में गति करती होय तो गणतरी में गति नो सरवाळो लेवो। बे हाम हामे गति करती होय तो आ चेप्टर में अने आनी भूतकाळ में जे चेप्टर कर्युं ए बंने चेप्टर में बंनेनी गति नो सरवाळो लेवो। आना पछी जे चेप्टर आवशे एमां ई सिच्युएशन बदलाई जशे। बोट वाळुं जे चेप्टर आवशे आमां वस्तु बदलाई जशे। अत्यारे विरुद्ध दिशा में कोई पण बे वस्तु गति करती होय तो बंनेनी कुल गति है ई गणतरी में लेवी। जो बंने वस्तु सेम दिशा में गति करती होय तो शुं करवानुं? बंने गतिनो तफावत गणतरी में ध्याने लेवो। डन छे? टोटल में तमने 3 वस्तु आम जोवा जईए तो मोटी मोटी 2 वस्तु कीधी। अंतर शुं लेवानुं? तो के अंतर बधी लंबाईनो सरवाळो।
ગતિ શું લેવાનું? તો કે સમાન દિશા હોય તો બધી ગતિનો તફાવત, ઓપોઝિટ વિરુદ્ધ દિશા હોય તો બધી ગતિનો સરવાળો. બસ આટલું ધ્યાન રાખો. 5/18 ક્યારે લેવાના, 18/5 ક્યારે લેવાના, એની ચર્ચા આપણે ઓલરેડી કરી ગયા છીએ. માણસ જે ટ્રેનમાં બેઠો હોય તે ટ્રેનની લંબાઈ 0 લેવી. આનો દાખલો આવશે ત્યારે હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવીશ. ગતિ અને સમય વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આપણે પરાપૂર્વથી આ વસ્તુ બોલતા આવ્યા છીએ. તે કન્સેપ્ટનો વધુ ઉપયોગ કરવો, ગણતરી ઓછી કરવી પડશે. બરાબર છે? ચલો, આ પણ તમને ખબર છે. બરાબર ને? ચર્ચાઓ આપણે આની થઈ ગઈ છે. તો કરીએ દાખલા. બુલેટ ટ્રેન 90 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્પીડથી દોડે તો તેની સ્પીડ નીચેનામાંથી કઈ હશે? મીટર પર સેકન્ડમાંથી તમારે શેમાં જવાનું છે? કિલોમીટર પર અવરમાં. તો આટલો જ ભાગ રિપ્લેસ થશે. 90 છે ને, મીટર પર સેકન્ડ રિપ્લેસ થશે. મોટામાં જવું છે એટલે 18/5 આવશે અને પાછળ આવશે કિલોમીટર પર અવર. થઈ ગયો યુનિટ હરખો? બસ હવે આંકડાઓની ગણતરી કરી નાખો. ગમે ત્યારે તમે બાળકો યુનિટને રિપ્લેસ કરો ત્યારે જે આગળનો આંકડો હોય ને એ એમનેમ રહેશે. જુઓ છે ને એમનેમ. આ મીટર પર સેકન્ડની જગ્યાએ 18/5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક લખવાનું. થઈ ગયું ને? શું જવાબ આવશે? 324 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બરાબર છે? ચલો, આજે થોડાક આપણે કદાચ વહેલા નવરા થઈ જઈએ. અહીંયા તમને કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં આપ્યું છે. શેમાં લેવાનું છે? મીટર પર સેકન્ડમાં. તો 54 એમનેમ રાખવાના. કિલોમીટર પર અવરની જગ્યાએ 5/18 મીટર પર સેકન્ડ આવશે. જો થઈ ગયું ને? બધામાં મીટર પર સેકન્ડ છે તો થઈ ગયું કે નહીં? શું જવાબ આવશે? 18 ઉડે તો 3, 5 તેરી 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ક્યાં છે જવાબ? ઓપ્શન એ. ડન છે? ચલો લઈશું જાનકીબેન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 60 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ચાલતી ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી? શું શોધવાનું છે? લંબાઈ એટલે અંતર કહેવાય. લંબાઈ એટલે અંતર કહેવાય. ન ખબર હોય તો હું તમને કહું. અંતર બરાબર ગતિ ગુણ્યા સમય. કાંઈ વિચાર્યા વિના પહેલા આટલું લખી નાખો. હવે આની વેલ્યુ લખો. અંતર શોધવાનું છે એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે. ગતિ આપેલી છે 60, પાછળ કિલોમીટર પર કલાક લખો અને સમય તમને આપ્યો છે 6 સેકન્ડ. આવી રીતે જ લખો જેને નથી સમજાતું એ. હવે આ જવાબ તમારે શેમાં જોઈએ છે? મીટરમાં. એટલે નાનામાં જોઈએ છે તો આ કિલોમીટર પર અવર આટલો ભાગ કાઢવાનો અને એની જગ્યાએ નાનામાં જોઈએ છે ને તો ઉપરનો આંકડો નાનો અને અહીંયા લખો મીટર છેદમાં સેકન્ડ. હવે તમે બધાયની કાપાકાપી કરો, આ સેકન્ડ ઉડી જશે, વધશે છે એટલે મીટર જ. ડન છે? 6 ઉડે તો 3, 3 ઉડે તો 20, 20 ગુણ્યા 5 100 અને પાછળ કેટલું વધ્યું? મીટર. તમારો એક્ઝેક્ટ જવાબ આવશે. તો જવાબ શું આવશે બાળકો? 100 મીટર. ડન છે? ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન લઈશું. લંબાઈ 500 મીટર છે. 4 કિલોમીટર લાંબા પુલ ઉપરથી 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પસાર થાય છે તો એક છેડેથી બીજા છેડે પસાર થતા કેટલો સમય લાગશે? જવાબ તમને મિનિટોમાં આપ્યા છે. શેમાં આપ્યા છે? મિનિટોમાં. ચલો, સમય પૂછ્યો છે ને તો સમય બરાબર શું થાય? અંતર ભાગ્યા ગતિ. આ તમને ખબર છે. ડન છે? હવે અંતર બોલો છે. અંતર એટલે બધી લંબાઈનો સરવાળો. અહીંયા બે લાંબી વસ્તુ છે. લાંબી ટ્રેને છે અને લાંબો પુલે છે. તો બેની લંબાઈનો સરવાળો. આ 500 મીટર છે અને આ 4 કિલોમીટર છે તો 4500 મીટર થાય. અને નીચે લખો ગતિ કેટલી છે? 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આવી છે? હવે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ને મીટર એ બે એકબીજા હારે સેટ નથી થતું. તો સેટ થાય એવું કરવું છે તો આને ઉડાડો, કિલોમીટર પર અવર ને ઉડાડો. તો એની જગ્યાએ શું લખવાનું? નાનામાં જવું છે ને તો 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ પ્રતિ સેકન્ડ નીચે છે એ ક્યાં જશે? ઉપર. થઈ ગયું કે નહીં? આ 18 પણ નીચેનું નીચે છે તો ક્યાં જશે? ઉપર. તમને સમજાય એ રીતે લખવું છું, ભલે થોડુંક મારે લાંબુ કરવું પડે. હવે તો કે આ મીટર અને આ મીટર કપાશે. 90 0 0 9 કપાય તો 50 અને 5 કપાય તો 10. 18 ગુણ્યા 10 આંકડાનો ગુણાકાર આંકડા હારે થાય, યુનિટનો ગુણાકાર યુનિટ હારે થાય. 180 સેકન્ડ આવશે. 180 સેકન્ડ એટલે કેટલી મિનિટ થાય મારે તમને શીખવાડવાની જરૂર નથી.
કેટલી મિનિટ આવે? 3 મિનિટ. ભાઈ આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કહો તમે. અહીંયા સુધી કોઈ તકલીફ ન હોય તો હું નથી માનતો કે 17-18 નંબરના ક્વેશ્ચન સુધી કોઈ તકલીફ આવશે. હા ને, અને પાછળના 6-7 ક્વેશ્ચન તો આમે મેં તમને કીધું છે કે બહુ સિરિયસ ન હોય છોડી દેશો તો ચાલશે. બરાબર ને, જરા પણ નથી તકલીફ. ચલો, વેરી ગુડ. કલાકના 60ની ઝડપે જતી 300 મીટર લાંબી રેલગાડીને પેલા હરખું વાંચી લો. પસાર કરતા એ જ દિશામાં જતી 200 મીટર લાંબી રેલગાડીને જો એની ઝડપ કલાકના 80 કિલોમીટરની હોય તો કેટલો સમય લાગે? તો તમે મગજમાં પેલા આ બેહાડી દો. સમય સૂત્ર દર વખતે લખવાની જરૂર નથી, હું તમને સારી રીતે સમજાવી શકું એટલા માટે લખું છું. સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ગતિ. તમને મારી સલાહ છે કે ફાવટ હોય તો હું કરું છું એટલું પરફેક્ટ કામ તમારે કરવું નહીં. આમાંથી જેટલું કાપી શકો જેટલું કાપો. ડન છે? ચલો, અંતર એટલે બધી લંબાઈનો સરવાળો. આમાં શું લાંબુ છે તો કે 300 મીટર લાંબી રેલગાડી અને બીજી 200 મીટર લાંબી રેલગાડી, એટલે 500 ખાલી નહીં લખવાના, એની પાછળ એનો મા બાપ લખવાનો મીટર અને નીચે લખવાની ગતિ. કઈ દિશા છે? એ જ દિશા, એટલે સમાન દિશા છે. સ્પીડ કેટલી છે? 60 અને સ્પીડ કેટલી છે? 80. બેયનો ડિફરન્સ લખવાનો, એટલે 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. પ્રતિ કલાક એટલે કલાકનો ઉપર લખી ને અહીંયા જ રાખો ને. ચલો, અત્યારે થઈ ગયું કે નહીં? હવે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કાઢવું હોય તો એને કાઢતા એની જગ્યાએ શું આવે? 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એટલે સેકન્ડ ક્યાં જશે? ઉપર. આવું થશે. આ 18 પણ છોકરાઓ નીચે છે તો એ ક્યાં જશે? ઉપર. હું દરેક દાખલો આ રીતે કરીશ એટલે તમને ક્યાંય કાલે થોડી કે જે કચાશ કે મૂંઝવણ રહેતી હતી એ હવે નહીં આવે. બરાબર છે? આજે અમે સિમ્પલ એટીટ્યુડ પકડ્યો છે. 20 × 5 = 100, 18 × 5 = 90 સેકન્ડ જવાબ આવશે. કોઈને ડાઉટ હોય તો કહો. જવાબ આવશે 90 સેકન્ડ. 90 સેકન્ડ એટલે તમે બધાય કહેશો સાહેબ 1.5 મિનિટ થાય. કેટલી મિનિટ થાય? 1.5 મિનિટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી. છોકરાઓ બરાબર છે? ચલો, બધા મારી આગળ કોમેન્ટ કરતા રહ્યા છે. એક રેલગાડી 150 મીટર લાંબી છે. એક થાંભલાને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરતી હોય તો 200 મીટર લાંબા પુલને કેટલા સેકન્ડમાં પસાર કરશે? સૌથી પહેલા ટ્રેન કોને પસાર કરે છે? થાંભલાને. ત્યારે કાપેલું અંતર કેટલું થાય? કાપેલું અંતર કેટલું થાય? થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે થાંભલો પ્લસ ટ્રેનની લંબાઈ એટલે કેટલું આવે? 150 મીટર આવે કે નહીં? હવે સિનારીઓ 2, અહીંયા 2 સિનારીઓ છે. 200 મીટર લાંબા પુલને, એટલે હવે અહીંયા લખો પુલને, ત્યારે કાપેલું અંતર કોમેન્ટ કરો. ચલો, કાપેલું અંતર કેટલું આવે? આ વખતે પુલ છે તો ટ્રેનની લંબાઈ અને પુલની લંબાઈ બંનેનો સરવાળો, ટ્રેન પ્લસ પુલ બરાબર છે. કેટલું આવે? બધાની કોમેન્ટ સાચી છે. જિગ્નેશ કારેથા 350 મીટર. સોનીને આપણે એનું નામ પાડ્યું હોની. જેવું હોની. થઈ ગયું કે નહીં? આ શું છે છોકરાઓ? અંતર છે ને? અને આ બાજુ અહીંયા લખો તમે સમય. લખશું ને? કેટલો સમય છે અહીંયા? 6 સેકન્ડ. તો અહીંયા કેટલી સેકન્ડ આવે? 150 મીટર માટે 6 સેકન્ડ લાગે છે તો 350 મીટર માટે કેટલી સેકન્ડ લાગશે? અંતર વધે તો સમય વધે, એટલે કે સમપ્રમાણ છે. સમપ્રમાણ હોય તો ચોકડી ગુણાકાર આવશે. તો 350 × 6 અને નીચે કેટલા આવશે? 150. 5 ઉડે તો 7, 5 ઉડે તો 3, 3 ઉડે તો 2. કેટલી સેકન્ડ આવશે? 14 સેકન્ડ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ. ક્યારે પૂછાયેલો છે જરાક જોઈ લેજો. બધાના જવાબ સાચા છે. ઘણા આમાં એવી કારીગરાઈ વાપરી હશે, 350 જોયા ને એટલે હાથનો મલ્ટિપલ પકડી લીધો હશે. પકડી શકાય છે પણ કંઈક આ મલ્ટિપલ તમને છે ને ગળચી દબાવી દેશે. શું કરશે? ગળચી દબાવી દેશે. ચલો, એક રેલગાડી 10 મિનિટમાં 12 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. જો તેને એક ટેલિગ્રાફ પોસ્ટને પસાર કરતા 6 સેકન્ડ થાય તો ટ્રેનની લંબાઈ. શું શોધવાનું છે? લંબાઈ. લંબાઈ એટલે અંતર બરાબર ગતિ ગુણ્યા સમય. હા કે ના? ચલો, ગતિ કેટલી છે ટ્રેનની? કોઈ મને કહેશે ગતિ કેટલી છે ટ્રેનની? GES એટલે ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ હોય અથવા ગુજરાત એજ્યુકેશન સર્વિસ હોય. ચલો, ગતિ કેવી રીતે લઈશું?
થોડુંક એને ટ્વિસ્ટ કર્યું છે. આ વાક્ય વાંચો, આ વાક્ય વાંચો. 10 મિનિટમાં 12 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું છે. ગતિ એટલે કલાકે કાપેલું અંતર. સાઈડમાં નાનકડી કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખો. 10 મિનિટમાં 12 તો 60 મિનિટમાં કેટલું થાય ને? 10 મિનિટમાં 12 તો 60 મિનિટમાં કેટલું? એ એની ગતિ. 60 મિનિટમાં કાપેલું અંતર એની ગતિ કહેવાય, 1 કલાકમાં કાપેલું અંતર એની ગતિ કહેવાય. તો તમે મોઢે હિસાબ કરી શકશો. 10 મિનિટમાં 12 તો 60 મિનિટમાં 72 આવે. તો અહીંયા ગતિ આવશે 72 કિલોમીટર પર અવર. આ નીચે આવે. હવે લખશું સમય. બોલો સમય તમારો 6 સેકન્ડ. હવે આ સેકન્ડ અને કલાક ઊંધા જતા છે તો આટલો આખો ભાગ રિપ્લેસ થશે. કિલોમીટર પર અવર ને મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવવું હોય તો 5/18 આવે અને મીટર છેદમાં સેકન્ડ આવે. હવે તમે જોશો કે આ સેકન્ડ ઉડી જશે. ઉડી ગઈ નહીં? 18 ઉડે તો 4, 5 ચોક 20 છક 120 મીટર. કાલે જેને તકલીફ પડી છે આજે બધા ઘૂઘવાટા કરતા હશે. કાલની તકલીફ લીધા પછી આજે તમારી ટ્રેન સડસડાટ જશે. ડન છે? ચલો તો 120 મીટર. આગળ, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતો માણસ 1 મિનિટમાં 51 થાંભલા ગણે છે. દરેક થાંભલા વચ્ચેનું અંતર 50 મીટર છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો. શું શોધવાનું છે? ઝડપ. ઝડપ એટલે બહાદુર બાળકો ગતિ. ગતિ કેવી રીતે મળે? અંતર ભાગ્યા સમય. મળે કે નહીં? અંતર કેટલું થશે ગણી લો. આગલા દાખલામાં આપણે ગતિ સાઈડમાં ગણી હતી, અહીંયા અંતર સાઈડમાં ગણો. તો કે ટોટલ એને 51 થાંભલા ક્રોસ કર્યા છે. એટલે પેલો થાંભલો નહીં ગણવાનો. એટલે 50 કટકા થશે. 50 મીટરના 50 કટકા થશે જો બધાએ જવાબો સાચા કર્યા છે. 250, 250, 250. તો અંતર થશે બાળકો 250 નહીં, કેટલું? 2,000 મીટર. હો સોરી, 250 નહીં કોમલ, મારી વાંહે તમે ભૂલ કરી. 2,000 મીટર. અને નીચે લખો સમય. સમય કેટલો છે? 1 મિનિટ છે. આપણે સમય શેમાં લખવાનો છે? સેકન્ડમાં. તો 1 મિનિટ છે એને સેકન્ડમાં લખવું હોય તો 60 સેકન્ડ. એટલે જવાબ તમારો મીટર પર સેકન્ડમાં આવશે. તો એમાં જ શોધવાનો છે. તો કાંઈ કરવાનું થતું નથી. જેમાં જવાબ આવે છે એમાં જ શોધવાનો હોય તો કાંઈ કરવાનું નથી થતું. ડન છે? ચલો જશે. 3 ઉડે તો 2 ઉડે તો 125/3. હવે આ ભાગાકાર કરી લો. 3 ચોક 12, 5/3 એટલે 2.66 આવે. અમે ભાગાકાર ડાયરેક્ટ કર્યો તો 42.66 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવશે. ક્યાં છે જવાબ? ઓપ્શન બી. ભાઈ જાય છે? આજે મને તમે કહો છો કન્વર્ઝનમાં, યુનિટના કન્વર્ઝનમાં કોઈ સમસ્યા આવે છે ખરી? જે કાલે તમને થોડી કઈ તકલીફ પડતી હતી, કેમ કે કાલ તમારા માટે પહેલી વાર હતું. બરાબર છે? સોરી, આ 1.66 આવે, 2.66 નહીં હો, 1.66 આવે. અર્પિત બરાબર છે. હા, જવાબ આ નહીં આવે. જવાબ આવશે 41.66. હોશિયારી કરે એટલે ગમે એને તકલીફ પડે. મેં કરી એટલે હું હલવાઈ ગયો. બરાબર ને? હવે પાછું કાલનું ચેપ્ટર તમે કરશો ને એટલે કાલ પાછું તમને ફાવવા મળશે. દરેક વસ્તુમાં છોકરાઓ આમ જ હોય. તમે કોઈ પણ વસ્તુ પહેલી વાર કરો એટલે થોડીક સમસ્યા આવે. હવે આજે તમે યુઝ ટુ થઈ ગયા, કાલ પાછી બોટ આવશે ને નાવડી એટલે તમને એમાં ફેર ચડશે. જોજો તમે. સમજાણું? કોઈ પણ વસ્તુ બાળકો પહેલી વાર કરીએ ને એટલે સમસ્યા આવે. હું તમને એ જ કહું છું કે આગળના કોઈ ચેપ્ટરમાં આવું થયું હોય તો તમે એને વારંવાર કરો. તમે એને છોડીને આગળ ના જતા રહો. એને પકડી રાખો. 2-3 વાર કરશો એટલે ગમે એ વસ્તુ મચક આપશે જ. બરાબર ને? ચાલો, 7 નંબરનું એકલું વાક્ય હું સમજાણું બેન? આ રહ્યું જો, આ પેલું વાક્ય. એક ટ્રેન 10 મિનિટમાં 12 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. તો ગતિ શોધવી છે. તો ગતિ બરાબર શું થાય ચંદ્રિકાબેન? ગતિ બરાબર શું થાય? તમે જ કહેશો સાહેબ, અંતર ભાગ્યા સમય. થાય કે નહીં? અંતર કેટલું છે ચંદ્રિકાબેન? 12 કિલોમીટર છે કે નહીં? અને સમય કેટલો છે? 10 મિનિટ. મારી વાત બરાબર છે? હવે આવું કિલોમીટર પ્રતિ મિનિટ એવો આપણે યુનિટ ક્યાંય વાપરતા નથી. કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય અથવા તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય. આપણે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં તો મિનિટને કાઢવી હોય, આ મિનિટને એની જગ્યાએ કલાક લખવી હોય તો મેં તમને હમણાં આજે જ કીધું હતું 1/60 કલાક આમ લખવાનું કીધું હતું કે નહીં ચંદ્રિકાબેન? હવે આ 60 છેદમાં છે તો ક્યાં જશે? ઉપર. કાઢો તો 12 છક કેટલા આવે? 72 કિલોમીટર પર અવર. થઈ ગયું ને? આ મેં છે ને ચંદ્રિકાબેન ગણિત ગણ્યું કહેવાય.
આને શું કહેવાય? ગણિત ગણું કહેવાય. એના કરતા હું જ્યારે સમજાવ્યું ત્યારે હું શું બોલ્યો હતો કે 10 મિનિટમાં 12 તો 60 મિનિટમાં કેટલું? અહીંયા રવિ થાપલિયા એ જ કોમેન્ટ કરે છે. 10 મિનિટમાં 12 તો 60 મિનિટમાં કેટલું? થઈ ગયું ને? ચલો બરાબર છે. તમને ગણિત જ ગણાવવું પડે છે અને ગણિત એટલા માટે હોય તમે હજી થાતા છો. એકવાર થઈ જશો ને પછી તમે ગણિત ગણશો જ નહીં. ચલો, એક રેલવે લાઈન પર ટેલિગ્રાફના 50 મીટરના અંતરે છે થાંભલા. બે થાંભલા વચ્ચેનું અંતર બાળકો કેટલું છે? 50 મીટર. પેપર સેટર એવું કહે છે કે 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જતી ટ્રેન 4 કલાકમાં આવા કેટલા થાંભલા પસાર કરશે? આમ સીધે સીધી ટ્રેન જઈ છે, સીધે સીધા રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં થાંભલા મારેલા છે. બે થાંભલા વચ્ચેનું અંતર 50 છે. તો 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જતી ટ્રેન 4 કલાકમાં પહેલા તો કેટલું અંતર કાપશે? 45 ગુણ્યા 4, 180 કિલોમીટર અંતર કાપશે. હા કે નહીં? 180 કિલોમીટર. આને તમારે કિલોમીટર ને મીટરમાં ફેરવવા હોય તો 1000 મીટર આવું લખાય. આટલું અંતર કાપશે. બે થાંભલા વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 50. તો 50 ભાંગીએ તો 3600 ટુકડા થાય. કેટલા ટુકડા થાય? 3600 ટુકડા થાય 50-50 ના. એમાં પેલો થાંભલો રહ્યો ને 0 ઉપર આવે પછી બીજા 3600 કટકા આવે ને? જો આવી રીતે આ કટકા ગણો તમે, કટકા તો કેટલા કટકા થાય? 3600. આ પહેલો કટકો, આ બીજો કટકો, આ ત્રીજો કટકો, આ ચોથો કટકો, આ એવી રીતે 3600મો કટકો થાય. એટલે 3600મો થાંભલો અહીંયા તમે ખોડી દેશો. પણ અહીંયા પેલા એક થાંભલો ખોડવાનો આવે ને, એટલે જવાબ શું લખવાનો? 3601. છોકરા ઉતાવળમાં 3600 કરીને આવે. અહીંયા પેપર સેટરે 3600 આપ્યું છે ને 3601 આપ્યું છે. તો જવાબ શું ટીક કરશો તમે? 3601. પેલો થાંભલો 0 મીટરના અંતર ઉપર ખોડવામાં આવશે. એટલે પેલો થાંભલો તો તમારો એમ નંબર બાદ થઈ ગયો. બધાયના જવાબ સાચા છે. ભાઈ સમજાય એવું હતું? આગળ જે ક્વેશ્ચન હતો એનાથી એક્ઝેક્ટ ઉલટો ક્વેશ્ચન આ હતો. 400 મીટર લાંબી ટ્રેન બોગદાને, બોગદું એટલે ટનલ, ભોંયરું, 40 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. ટ્રેનની ઝડપ 98 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય તો બોગદાની લંબાઈ કેટલી હશે? શોધવાનું શું છે? અંતર. અંતર ને લંબાઈ એટલે અંતર. અંતર બરાબર ગતિ ગુણ્યા સમય. મારી વાત બરાબર છે? અંતર એટલે શું? આજે મેં ચાલુ કર્યું ત્યારે તમને શું કીધું હતું? અંતર એટલે શું? અંતર એટલે આપેલી બધી વસ્તુઓની લંબાઈનો સરવાળો. કેટલી વસ્તુ આપી છે? ટ્રેન અને બોગદું. તો ટ્રેનની લંબાઈ વત્તા બોગદાની લંબાઈ આવે ને? ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી છે? 400. બોગદાની લંબાઈ કેટલી છે? શોધવાની છે. તો લખો બોગદું. બરાબર છે? હવે ગતિ લખો. 98 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. લખાઈ ગયું. હવે સમય લખો 40 સેકન્ડ. આમ બધા પાછળ યુનિટ લખવાના, એના એકમ હોય ને એ લખવાના. હવે આ કલાક છે ને સેકન્ડ છે એ નહીં કપાય, આપણે કપાય એવું કરવાનું છે. તો આ કલાકની જગ્યાએ 1/60, સોરી આમ હતું ને, આ આખે આખું કાઢવાનું, કેમ કે આ બાજુ આપણે મીટર જોઈએ છે. તો આખે આખું કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કાઢવું હોય તો મેં તમને એવું કીધું છે 5/18 અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવું કરવાનું. હવે તમે બાળકો આ સેકન્ડ ઉડાડી દેશો કે નહીં? ચલો હવે શું કરશો? તો કે 2 ઉડાડો તો 20, 2 ઉડાડો તો 9. હવે તમારું કાંઈ ઉડશે નહીં ઉડે, કાંઈ વાંધો નહીં. 98 ગુણ્યા 5 દુ 10, 9800 ભાગ્યા કેટલા આવશે? 9. હા કે નહીં? જવાબ પોઈન્ટમાં આવશે તો આપ્યા છે એને પોઈન્ટમાં. ચલો કરશું. 9 એકા 9, પછી 0, 9 અઠા 72 એટલે 80, 9 અઠા 72 એટલે 80, 9 અઠા 72. ટૂંકમાં આમને હાઈલા રાખશે એટલે આપણે અહીંયા અટકી જઈએ. તો 400 વત્તા બોગદું બરાબર કેટલા થયા? 1088.8. તો બોગદું બરાબર આમાંથી 400 જાય ને તો 688.8. શેમાં હતો જવાબ? મીટરમાં. થઈ ગયું કે નહીં? તો જવાબ આવશે 688.8 મીટર. ભાઈ અંગૂઠો બરાબર છે? ઊંચો થશે ને અંગૂઠો?
ચલો અહીંયા આ અંતર હતું એમાં બે વસ્તુ હતી તો બે લખી નાખવાની, બીજું શું હોય. મેં આપેલી સૂચનાઓનું સ્પષ્ટપણે પાલન કરો અને સૂચનાઓ છોકરાઓ થોડીક જ છે, બરાબર છે. ચલો હોની કે હારો ક્વેશ્ચન હતો, હારો કાંઈ નતો, આવા જ આપણે કઈ રાજ બતાય. ચલો 72 ની ઝડપે જતી માલગાડી 250 મીટરનું પ્લેટફોર્મ 26 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી હશે? લંબાઈ એટલે અંતર, અંતર બરાબર ગતિ ગુણ્યા સમય. જો આ બધું કપાવા માંડ્યું છે, કપાવા માંડ્યું છે ને. હવે તમે આ બધું કાપી નાખશો, સીધા આંકડા જ લખીને ફટાફટ ઉડાડશો, યુનિટે તમે લખી શકશો, મનમાં બધું થવા માંડશે. હજી હું આટલે પહોંચ્યો છું, હરવે હોરો નીકળી જઈશ, બરાબર. કાતર ભેગી જ રાખી છે, ફૂકે મારતો જાવ, ધોકો મારતો જાવ. ડન છે. ચલો અંતર એટલે શું? તો કે આપેલી તમામ વસ્તુના લંબાઈનો સરવાળો, બરાબર. ગતિ કરતી હોય ન કરતી હોય બધાનો સરવાળો. તો અહીંયા માલગાડીની લંબાઈ કેટલી છે? 250 મીટર. હા ને? નહીં, 250 મીટર સોરી, પ્લેટફોર્મની લંબાઈ છે. અંતર શું આવશે? પ્લેટફોર્મ પ્લસ ટ્રેન આવશે ને. પ્લેટફોર્મની લંબાઈ કેટલી છે? 250 અને પ્લસ લખો ટ્રેન, બરાબર. ગતિ બોલો 72 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને સમય બોલો ક્યાં ગયો ભાઈ? 26 સેકન્ડ. આ સેટ નથી થતું, તો આ સેટ નથી થતું તો આને કાઢી નાખો. કિલોમીટર પર અવર હતું ને, તો ગુણ્યા શું લખવાનું? 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ડન છે. ચલો હવે આ સેકન્ડ ઉડી જશે. 18 ઉડે તો 4, 5 ચોક 20 ગુણ્યા 26 એટલે 520. આ 250 ને આ બાજુ બોલાવી લો એટલે માઇનસ થાય, બરાબર. આ બધું શું છે? મીટર છે ને. હાલો, તો 520 માંથી 250 જાય તો 270 મીટર તમારો જવાબ આવશે. વસ્તી મારી પહેલા કોમેન્ટો કરે છે. તો આજે એકવાર કેવું થયું, મુલ્લા નસરુદ્દીન નામ સાંભળ્યું હશે તમે, જેમાં આપણે અહીંયા બિરબલ છે, તેનાલી રામા છે, એવી રીતે મુલ્લા નસરુદ્દીન ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ મિડલ ઇસ્ટમાં હતા. બહુ ભણેલો ગણેલો ને ચાલાક, દરેક વસ્તુ લોજિકથી જ વિચારતો માણસ. એટલે એને ગામના સરપંચ એવું કીધું કે મુલ્લા તમે આટલું બધું ભણેલા ગણેલા છો, હોશિયાર છો, તો તમે કંઈક આજે રાત્રે ગ્રામ સભા છે તો ભાષણ કરો. અનિલ કુમાર દંતાણી 3600 થાંભલા વાળો સમજાવો અને બીજી વાર જોઈ લેજે, મેં હરખી રીતે જ સમજાવ્યો છે, બરાબર ને. લેક્ચર પતે એટલે બીજી વાર જોઈ લેજે, સમજાઈ જશે. તો મુલ્લા નસરુદ્દીનને ભાષણ કરવા ઊભો કર્યો. હવે મુલ્લાને છે ને ભાષણ કાંઈ કરવું નહોતું, એટલે મુલ્લાએ ઊભો થઈ અને ગામવાળા બેઠા હતા, બધાને પૂછ્યું કે આજે હું તમને શું ભાષણ કરવાનો છો એ તમને ખબર છે? એટલે બધાય કે ના. તો કે તમે બધાય ટણપાવ છો, તમે બધાય ડફોળ છો. હું જે ભાષણ કરવાનું હોય ને એના વિશે તમારી કે વાંચી નવાય, તો તમને કંઈક ક્રોસ ક્વેશ્ચન કરવાના હોય, કંઈક જાણેલું હોય તો તમને સમજવામાં વધારે હેલું પડે. એટલે કે આવા બુદ્ધિ વગરના મૂર્ખ લોકો સામે હું ભાષણ કરવાનું પસંદ કરતો નથી, એમ કરીને બેહી ગયો. અને અમે ભાષણ કરવું જ નહોતું. એટલે આ ટણપા એટલે શું? દીપકસિંહ તું ટણપો છો, બરાબર છે. હવે એનો જે મતલબ તારે કાઢવું હોય કાઢજે. હવે ગામના સરપંચે પાછો બીજે દી મુલ્લાને ઉભો કર્યો. મુલ્લાને આજે ભાષણ કરવું નહોતું, એટલે મુલ્લાએ પાછો આવીને એની પ્રશ્ન પૂછ્યો, આજે હું શું તમને કહેવાનો છું, શું ભાષણ કરવાનો છો, એ ગામજનો તમને ખબર છે? એટલે ગામવાળા કે કાલ ના પાડી હતી ને, એટલે મારો બેટો છટકી ગયો. એટલે એ કે હા સાહેબ અમને ખબર છે તમે શું કહેવાના છો. ગામવાળાએ આવું કીધું એટલે મુલ્લા કે તમને ખબર હોય મારે કહેવાની શું જરૂર છે, એમ કરીને બેસી ગયો. એટલે સરપંચે પાછી મુલ્લાને રિક્વેસ્ટ કરી કે આજે છેલ્લી વાર ટ્રાય કરો. ગામવાળાને આજ મેં હરખી રીતે તૈયાર કર્યા છે. સરપંચે ગામવાળાને તૈયાર કરતી હતા. પાછો મુલ્લા ત્રીજે દિવસે ઊભો થયો. ઊભો થઈને કે આજે હું શું ભાષણ કરવાનો છું તમને ખબર છે? એટલે ગામવાળા તૈયાર થઈને આવ્યા હતા. અડધાએ હા પાડી ને અડધાએ ના પાડી. તો મુલ્લા કે હા વાળા ના વાળાને કહી દો હું જાઉં છું. ખબર પડી? આ એના જેવી વાત છે. ચલો જઈશું આગળ. દંતાણી તું બીજી વાર જોઈ લેજો હો ભાઈ. ચલો 140 મીટર લાંબી ગાડી 180 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 8 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. આ સંજોગોમાં ગાડીની ઝડપ કેટલી? ઝડપ એટલે શું પૂછ્યું છે બાળકો? ગતિ. ગતિ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. જેને હાવ ન ફાવતું હોય ને આવી રીતે ગણે, સૂત્ર આખું લખે. ડન છે. હવે અંતર કેટલું છે? તો કે બધી લંબાઈનો સરવાળો. હંમેશા અંતરમાં લંબાઈઓનો સરવાળો થાય. તો 140 મીટર અને 180 મીટર.
એટલે 320 અને પાછળ લખવાનું મીટર. આ લખશો તો કોઈ દી ભૂલ નહીં પડે. મીટર નહીં લખવાનું, ખાલી આંકડા લખશો તો ભૂલ થશે. છેદમાં સમય બોલો 8 સેકન્ડ. એટલે આ તો મીટર પર સેકન્ડ તમને મળી ગયું. તો આ જવાબ શું આવે? 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવે કે નહીં? તમારે શું જવાબ મીટર પર સેકન્ડમાં જોઈએ છે? ના સાહેબ, મારે જવાબ જોઈએ છે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં. તો મેં તમને શીખવાડ્યું છે કે મીટર પર સેકન્ડની જગ્યાએ 18/5 કરી અને લખો તો કિલોમીટર પર અવર થઈ જાય. થઈ જાય કે નહીં? થઈ જાય કે નહીં? તો 5 ઉડે તો છોકરાઓ કેટલા આવે? 8. 18 8 144 કિલોમીટર પર અવર. લો બરાબર છે. ઓપ્શન સી બધાનો બરાબર છે. જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 144 કિલોમીટર પર કલાક. જાનકીબેન, અસલમભાઈ, દેવાંશી, યુવરાજ, અમિત બધા સાચા છે. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન. એક ટ્રેન એક 800 મીટર લાંબા પુલને 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે 41 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી? શું શોધવાનું છે? લંબાઈ. લંબાઈ એટલે અંતર. અંતર બરાબર ગતિ ગુણ્યા સમય. અંતરમાં શું લેવાનું બાળકો? તો કે આખા ગામની લંબાઈનો સરવાળો. તો 800 મીટર શું છે? લાંબો પુલ. તો 800 મીટર લેવાનું. પછી બીજું શું લાંબુ હોય? તો કે ટ્રેન. તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધવાની છે એટલે લખો ટ્રેન. હોની બરાબર છે ભાઈ? ચલો, ગતિ કેટલી છે? 90 કિલોમીટર પર અવર. અને સમય કેટલો છે? 41 સેકન્ડ. છોકરાઓ હા, હવે આ કલાક છે ને આ સેકન્ડ છે, સેટ નથી થતું એટલે આખે આખું ઉડાડી દો અને એની જગ્યાએ લખો 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સેકન્ડ સેકન્ડ ઉડી જશે. ઉડી જશે. 18 ઉડે તો કેટલા આવે? 5. પાયે 25 ગુણ્યા 41, 25 ગુણ્યા 40 પ્લસ 25 કરો એટલે 1025 મીટર થશે. 1025 અને આ મીટર વધ્યા ને એ અહીંયા મીટર આવશે. હવે આ 800 ને આ બાજુ બોલાવી લઈશું તો માઇનસ થશે 800 મીટર. તો 1025 મીટર માંથી 800 મીટર માઇનસ થશે તો જવાબ કેટલો આવશે? 225 મીટર. તો મારી ટ્રેનની લંબાઈ હવા 200 મીટર હશે. કેટલી હશે? હવા 200. ઓપ્શન એ. તમે કદાચ આમાં ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો આ ચેપ્ટરમાં અત્યાર સુધીના દાખલા અને આગળના દાખલા બધા તમે જોશો 2021 અને એના પછીના છે. જૂના દાખલા લગભગ નહીવત છે. આવા સવાલ જીપીએસસીમાં પૂછાય. જીપીએસસી એકાઉન્ટ ઓફિસરનો જ છે. જીપીએસસીમાં પહેલા ગમે એ પૂછાય. તને આગલા પેપરનો તો અનુભવ છે. તું જ કોમેન્ટ કરતો હતો લાઈવ વિડીયોમાં. થાપલિયા એલા હા ને. તો અહીંયા તમે એ વસ્તુ જુઓ. હું શું કહેવા માંગુ છું કે બધા 2020 પછીના છે. આપણા જૂના કોર્સ પછીના જ બધા દાખલા છે. ઓલમોસ્ટ નવા છે. મને એટલા બધા દાખલા મળ્યા કે મારે જૂના દાખલા ઉપર જવું જ ના પડ્યું. એનો મતલબ શું થયો કે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આના દરેક પેપરમાં એકાદા ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે. સમજાણું ને? પેલા એટલા નહોતા પૂછાતા, અત્યારે પૂછાય જ છે. ડન છે? તો ભાવ તમારે એ રીતે આપવાનો થશે. ચલો, 500 મીટર લાંબી માલગાડી 220 મીટર લંબાઈના પ્લેટફોર્મને 36 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો માલગાડીની ગતિ પ્રતિ કલાક કેટલા કિલોમીટરની હશે? તો અહીંયા તમારે શું શોધવાનું છે? ગતિ. ગતિ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. તો અંતર કેટલું છે? અંતર એટલે બધી લંબાઈઓનો સરવાળો. 500 મીટર માલગાડીની લંબાઈ છે, 220 મીટર લાંબુ પ્લેટફોર્મ છે તો 720 મીટર આવશે અને છેદમાં આવશે સમય. કેટલો છે? ખાલી 36 નહીં લખવાના, 36 સેકન્ડ લખવાની. તો હવે આ 36 ઉડે તો શું આવે? 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. શું તમારે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં જવાબ જોઈએ છે? ના સાહેબ, મારે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં જોઈએ છે. તો આને કાઢી અને એની જગ્યાએ શું લખવાનું? 18/5 કિલોમીટર પર અવર. ખબર છે ને? કઈ 18/5 આવે, કઈ 5/18 આવે. 5 ઉડે તો 4. શું જવાબ આવે? 72 કિલોમીટર પર અવર. જાય છે ને ક્વેશ્ચન? આજે આવી રીતે જાય છે. ચલો લઈશું નેક્સ્ટ. એક 400 મીટર લાંબુ બોગદું પસાર કરવા ટ્રેન અડધી મિનિટનો સમય લે છે. આ અડધી મિનિટ તમને ન મજા આવતી હોય તો અહીંયા 30 સેકન્ડ લખી નાખો એટલે આપણા ક્રાઇટેરિયામાં બધી વસ્તુ આવી જાય. કોની બરાબર છે? ટ્રેનની લંબાઈ 100 મીટર હોય તો ઝડપ કેટલી હશે? અગેન ઝડપ બરાબર શું આવે? અંતર ભાગ્યા સમય. ચલો અંતર બોલો. હાવ હેલો કન્સેપ્ટ મેં પકડ્યો છે.
તો કે 400 મીટરનું બોગદું અને 100 મીટરની ટ્રેન. તો 500 લખવાના, ખાલી 500 નહીં લખવાના, પાછળ શું લખવાનું? મીટર. સમય બોલો તો કે સમય અહીંયા આપણે ફેરવી જ નાખ્યો તો 30 સેકન્ડ, એટલે 50/3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થશે. તમારે ઝડપ શેમાં જોઈ છે? કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં. તો આને આપણે કાપી નાખશું અને એની જગ્યાએ શું લખશું? 18/5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. 3 ઉડે તો 6, 5 ઉડે તો 10, 10 છકને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. જો આ શેમાં પૂછ્યા છે? તમારામાંથી ઘણા કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હશે, આપણે પીઆઈ ના ક્વેશ્ચનો કરીએ છીએ. ડન છે? ચલો. 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જતી 108 મીટર લાંબી, 108 પેલી નહીં હો, આપણે ફોન 108 ઉપર કરીએ, આ 108 મીટર લાંબી ટ્રેન છે. સામેથી આવતી બીજી 112 મીટર લાંબી ટ્રેનને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો બીજી ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હશે? અહીંયા બે વસ્તુ ગતિમાન છે. અંતર બંનેના સરવાળા જેટલું લેવાનું અને ગતિ બંને કઈ દિશામાં છે? સામેથી આવે છે, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. તો ગતિમાં બંનેનો સરવાળો લેવાનો. આ પિક્ચર ક્લિયર છે? ચલો શું લખશું? ઝડપ શોધવાની છે ને, તો ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. હજી થોડુંક આને હરખું લખું તો અહીંયા શું આવશે? બંનેની ઝડપનો સરવાળો. હા ને? બરાબર અંતર શું આવશે? બંનેની લંબાઈનો સરવાળો. આવશે કે નહીં બાળકો? અને છેદમાં આવશે સમય. થઈ ગયું હાવ ક્લિયર પિક્ચર? હવે બે ટ્રેનને ભટકાવતા નહીં હો ને, બે ટ્રેનને ભટકાવતા નહીં. બંનેની ઝડપનો સરવાળો. ભાઈ પેલી ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે? 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બીજી ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે? સાહેબ શોધવાની છે, તો ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર બંનેની લંબાઈનો સરવાળો. પેલીની લંબાઈ છે 108 મીટર અને બીજીની લંબાઈ છે 112. બંનેનો સરવાળો કરું તો કેટલો થશે? 220 મીટર. પાછળ મીટર લખજો, અનાથ ના રાખતા 220 ને, નહીં તો દબડાઈ જશો. અને છેદમાં 6 સેકન્ડ. હવે આ મીટર પર સેકન્ડને હું કાઢી નાખું તો ગુણ્યા શું કરવાનું? 18/5 કિલોમીટર પર અવર. આવું થાય. જો આ ગણતા ગણતા હું બહાર નીકળી ગયો. ચલો 6 ઉડે તો 3, 5 ઉડે તો 44. 44 ગુણ્યા 3 કરી જોજો, 132 કિલોમીટર પર અવર થશે. આ કેટલા છે? એ આ બાજુ આવે તો -50 કિલોમીટર પર અવર થશે. અને બરાબર શું આવશે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે બીજી ટ્રેનની ગતિ. ડન છે? ચલો તો શું જવાબ આવશે? 2, 13 માંથી 5 જાય તો 8, 82 કિલોમીટર પર અવર. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ નહીં. પેપર સેટરની છટકબારી. થાપલિયું એમ કે ભેગું થાય એટલે ભટકાય, ભટકાય એટલે પ્લસ થાય. એ તો તારે જે લેવું હોય તું લઈ લે ને, બાકી સામાન્ય બુદ્ધિથી લઈશું. ચલો થઈ ગયું કે નહીં? ભેગું થાય એટલે ભટકાય. અજય દંતાણી એમ કહે છે કે મારી કોમેન્ટ દેખાય છે. હા ભાઈ તારી કોમેન્ટ દેખાય જ છે, બરાબર છે. અહીંયા એક જણા આવીને મારી પાસે કન્ફર્મ કરાવશે તો હું ભણાવીશ કઈ, બરાબર ને? અને આજે જ જોઈન કર્યું હોય તો તારે લાઈવમાં અવાય નહીં, કેમ કે તું ભટકાઈશ. ચાલુ ગાડીએ ટ્રેનમાં ચડ્યો છો દંતાણી, તું ચાલુ ગાડીએ ટ્રેનમાં ચડ્યો છો, સમજાણું? ચાલુ ગાડીએ કોઈ દી ક્યાંય ચડાય નહીં, કોક દી ધંધે લાગશો. એટલે લાઈનમાં જ જોવાય, સમજાણું? વિડીયો બધા પહેલેથી લાઈનમાં જોવાય. હાલો હવે આગળ જઈશું. 280 મીટર. કેટલી? 280. 280 મીટર લાંબી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી જઈ રહેલ ગાડી સામેથી 48 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આવતી 320 મીટર લાંબી ગાડી એકબીજાને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે? હા મામે બે ટ્રેનો જાય છે. સિનારીઓ સમજાઈ ગયો. શોધવાનું શું છે? સમય. હા ને? તો સમય બરાબર અંતર છેદમાં ગતિ. સમય બરાબર અંતર એટલે બંનેની કુલ લંબાઈ. હા ને? ગતિ એટલે કાં તો બેયનો સરવાળો આવે કાં તો બેયની બાદબાકી આવે. આજે દાખલા ઓછા છે એટલે મજાકિયા મૂડમાં લાગુ. મજાકિયા મૂડમાં ન હોય, સમજાય એવું હોય ને એટલે હું હળવો હોઉં,
સમજાય એવું ન હોય એટલે હું ભારે હોઉં. ત્યાં આડાવડી કોમેન્ટ કરો ને એટલે સાંભળો, આજે ન સાંભળો, સમજાણું? ચલો, કેમ કે થોડુંક લોડ વાળી વસ્તુ હોય તો મારે આમ કોન્સન્ટ્રેશન પૂરું રાખવું પડે ને. ચલો, ગતિ. ગતિમાં શું લખવાનું? સામે છે ને, તો સરવાળો બંનેની કુલ ગતિ. હા કે નહીં? ચલો, તો સમય બરાબર બંનેની કુલ લંબાઈ બોલો 280 મીટર અને ગોવિંદ 320 મીટર, એટલે કેટલી થાય? 600 મીટર. અને નીચે શું આવશે? બંનેની કુલ ગતિ. આની ગતિ કેટલી છે? 60 અને આની ગતિ કેટલી છે? 48. તો 108 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. હવે આ મીટર છે અને આ કિલોમીટર છે, એટલે આખે આખું ઉડાડી દઈએ. કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઉડાડી દઈએ તો એની જગ્યાએ 5/80 નીચે આવે એટલે એને હું ઉપર લખું 18. શું? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સેકન્ડ નીચે જાય એટલે એને હું ક્યાં લઈ જાઉં? ઉપર. બધું ગુણાકારમાં આમ લખતું જવાનું, ભલે ગમે એટલું લાંબુ થાય, મૂંઝાવાનું નથી. ડન છે? ચલો, હવે 18 ઉડે તો 18 છક, 6 ઉડે તો 100, 5 ઉડે તો 20. આંકડાનો હિસાબ થઈ ગયો. હવે આ યુનિટમાં મીટર કપાઈ જાય તો જવાબ શું આવે? 20 સેકન્ડ આવે. થઈ ગયું કે નહીં? તો શું જવાબ ટીક કરશો? 20 સેકન્ડ. છોકરાઓ બરાબર છે? ચલો જઈશું આગળ. 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે જતી 90 મીટર ગાડી તે જ દિશામાં 25 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે જતી 110 મીટર ગાડીને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે? અગેન અહીંયા છોકરાઓ શું છે? અહીંયા શું છે? સમય પૂછ્યો છે ને? સમય બરાબર અંતર છેદમાં ગતિ. ચલો, અંતર એટલે શું લખશું? તો કે 110 મીટર અને 90 મીટર, એટલે કેટલા લખશું? 200 મીટર. ગતિ એટલે કાં તો સરવાળો ને કાં તો તફાવત. અહીંયા સેમ દિશા છે, કઈ છે ને? સેમ ડાયરેક્શન. સેમ ડાયરેક્શન હોય તો આ 60 અને આ 50 નો ડિફરન્સ, એટલે શું આવે? 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. દંતાણી, અનિલ દંતાણી, ઓલો બીજો દંતાણી નહીં, 2 દંતાણી, સોરી, એક અનિલ છે ને એક અજય છે, અજય દંતાણી. તો કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે, એને આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરશું? મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં. તો 5/18 અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. થઈ ગયું કે નહીં? આ મીટર કપાશે. 10 × 5 50, 50 અહીંયા જાય તો 4, 18 × 4 72 સેકન્ડ. બધા એક હરખા જ દાખલા હતા આમ જોવા જઈએ તો, એક જ સૂત્રથી બધા થયા. હવે કદાચ ફેરફાર થશે એવું મને અંદેશો છે. શું જવાબ આવ્યો છોકરાઓ? 72 સેકન્ડ. જોઈ લેજો, બધા તાજા જ છે, છેલ્લા 2-3 વર્ષના. ચલો, હજી ઇનાઈ ચાલે છે. 216 મીટર લાંબી ટ્રેન 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે. સામેથી આવતી 224 મીટર લાંબી ટ્રેનને 12 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો બીજી ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હશે? તો ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. ગતિ તો આવી ગઈ બેટા. ચલો, થઈ ગયું. હવે ઝડપ એટલે અહીંયા કેની ઝડપ છે? 2 જણાની છે, 2 ગતિમાન વસ્તુ છે. તો બેયની ઝડપનો સરવાળો આવશે. પેલાની ઝડપ કેટલી છે? 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બીજાની ઝડપ શોધવાની છે એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક. એ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં જ આવશે, હો, લખતો નથી એટલે. અંતર બોલો તો કે બંનેનો સરવાળો 216 અને 224 એટલે 440. શું લખવાનું ગડારા? મીટર. 440 મીટર લખવાના. હો, ચલો, છેદમાં શું લખવાનું? સમય 12 સેકન્ડ. લો, થઈ ગયું. હવે આ કિલોમીટર પર અવર છે તો આ બાજુ કિલોમીટર પર અવર કરવું પડે, કેમ કે શોધવાનું આ કિલોમીટર પર અવરમાં શોધવાનું છે, એટલે કિલોમીટર પર અવરમાં કરવાનું થાય. તો મીટર પર સેકન્ડ ને કિલોમીટર પર અવરમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો 18/5 અને પછી શું લખવાનું? કિલોમીટર પર અવર થાય. તો 6 ઉડે તો 3, 6 ઉડે તો 2 × 5 = 10. 44 તેરી 132 કિલોમીટર પર અવર થાય ને? હવે આ 100 ને આ બાજુ લઈ આવું તો -100 કિલોમીટર પર અવર થાય. બાદબાકી કરું તો શું આવે? 32 કિલોમીટર પર અવર.
ડન છે. ચલો યશપાલસિંહ તમારો જવાબ સાચો છે. શું આવશે જવાબ? 32 કિલોમીટર પર અવર. ચલો હજી એવો ને એવો દાખલો. ચલો આ તમે ગણો જોઈએ કેટલાથી થાય છે. તમે ગણો જોઈએ, કોમેન્ટો કરજો. હો, પાછળથી જોઈને ના કરતા. ચલો ચૌધરી જીવણભાઈ કેટલી સેકન્ડે જવાબ આપ્યો? 35 સેકન્ડ. આથી અઘરા, આથી માથાકૂટ વાળા પ્રશ્નો તમારે નહીં આવે. દેવાંશી 45, કોમલ 45, અજય દંતાણી 45. શું આ ગોવિંદ? ચલો ગોવિંદ ને 45 આવે છે, અપસીના બેન ને 45. ટૂંકમાં ચૌધરી જીવણભાઈ બધાની પહેલા જવાબ આપવા ગયા, એમાં ખોટો આપી દીધો. હા ને, તો આવું નહીં કરવાનું. ચૌધરી જીવણભાઈ, બાકી બધાના જવાબ સાચા છે. ડન છે. ચલો ગણશું. તો કે ઝડપ શોધવાની છે ને, તો ઝડપ બરાબર અંતર. અંતર એટલે બધી લંબાઈનો સરવાળો. 450 અને 540, 990 મીટર. અને છેદમાં સમય. સમય કેટલો છે? 36 સેકન્ડ છે ને. ચલો ઝડપ એટલે બંનેની લંબાઈ, એટલે બંનેની ગતિનો સરવાળો. પેલા સામે જ છે ને, સામેથી છે ને, તો બંનેની ગતિનો સરવાળો. પેલાની ગતિ કેટલી છે? 54 કિલોમીટર પર અવર. અને બીજાની ગતિ કેટલી છે? x કિલોમીટર પર અવર. ક્વેશ્ચન માર્ક લખો, x લખો. હવે આ તમે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, તો એના શું કરશો? 18/5. 18 ઉડે તો 2. આ સોરી કિલોમીટર પર અવર છે. 5 દુ 10 થઈ ગયું. થઈ ગયું નહીં? હવે 54 ને તમે આ બાજુ બોલાવો તો 99 માંથી 54 જાય. ચૌધરી જીવણભાઈ, તો શું જવાબ આવશે? 45 કિલોમીટર પર અવર. પતી ગયું ને પ્રેમથી? ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન લઈએ. 105 મીટર અને 90 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં સમાંતર પાટા ઉપર અનુક્રમે 45 કિમી પ્રતિ કલાક અને 72 કિમી પ્રતિ કલાકની ગતિએ દોડે છે, તો કેટલી સેકન્ડ પસાર કરવામાં લેશે? તો અહીંયા તમારે શોધવાનું શું છે? સમય. સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ગતિ. ચલો અંતર એટલે બંને ટ્રેનની લંબાઈનો સરવાળો. આ 90 મીટર લંબાઈ છે અને આ 105 છે, તો 195 મીટર આવશે. છેદમાં ગતિ. આની 45 છે ને આની કેટલી છે? 72. તો 5 ને 2 7, 7 ને 4 11. 117 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આવશે. આવશે. અહીંયા મીટર છે ને અહીંયા કિલોમીટર છે, તો આપણે આને કાપશું અને એની જગ્યાએ શું લખશું? 5/18. અને પછી અહીંયા શું લખશું? મીટર. અને ઉપર શું જશે? સેકન્ડ. લો થઈ ગયું. કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. ડન છે. ચલો હવે કાપા કાપી આપણે કરશું. પેલા તો મીટર અને મીટર જશે. 5 ઉડે તો કેટલા આવે? 39. 9 ઉડે તો 2. 9 ઉડે તો 13. 13 ઉડે તો 3. 3 દુ ને 6 સેકન્ડ જેવો સમય લાગશે. ડન છે. તો જવાબો બધાયના બરાબર છે. ચલો હા, અહીંથી પ્રશ્ન બદલાણો છે. 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે બે ટ્રેન સામસામેથી આવે છે. ધીમી ટ્રેનમાં બેઠેલી વ્યક્તિ ઝડપી ટ્રેનને 8 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે, તો ઝડપી ટ્રેનની લંબાઈ શોધો. અહીંયા બે ટ્રેન એકબીજાને ક્રોસ નથી કરતી, સમજી લેજો. અહીંયા કોણ એકબીજાને ક્રોસ કરે છે? ચલો કોમેન્ટ કરો જોઈએ. બે ટ્રેન એકબીજાને ક્રોસ નથી કરતી. દાખલો હરખો વાંચો. કોણ એકબીજાને ક્રોસ કરે છે? ધીમી ટ્રેનનો વ્યક્તિ, એટલે ધીમી ટ્રેન નહીં ગણવાની, ધીમી ટ્રેનનો વ્યક્તિ અને સામેની ઝડપી ટ્રેન.
ટૂંકમાં વ્યક્તિ અને ટ્રેન એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. ડન છે. વ્યક્તિ અને ટ્રેન એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. તો અંતરમાં ટ્રેનની લંબાઈ લેવાની અને વ્યક્તિની લંબાઈ લેવાની. બરાબર. વ્યક્તિ જે ટ્રેનમાં બેઠો છે એ ટ્રેનની લંબાઈ નહીં લેવાની. સામેથી આવતી ટ્રેન અને સામે જતો વ્યક્તિ એ બંનેની લંબાઈ લેવાની. ડન છે. તો માણસ જે ટ્રેનમાં બેઠો છે એની લંબાઈ કેટલી નહીં લેવાની, એટલે કેટલી લેવાની? 0. મેં તમને આગળ કીધું તું નહીં. અહીંયા ધીમી ટ્રેન ને ઝડપી ટ્રેન એકબીજાને નથી ક્રોસ કરતી. મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ ના કરશો બાળકો. બરાબર છે? થઈ ગયું કે નહીં? પછી સ્પીડમાં એક તો સામેથી જે ટ્રેન આવે છે ઝડપી ટ્રેન છે એની સ્પીડ લેશો. વ્યક્તિ જે ટ્રેનમાં બેઠો છે તો એમાં વ્યક્તિની સ્પીડ એ ટ્રેન જેટલી જ થશે ને, કેમ કે કઈ વ્યક્તિ પાછળ જાય ટ્રેન આગળ વહી જાય એવું તો થાય નહીં. એમાં બેઠો છે તો ટ્રેનની જેટલી. તમે કોઈ પણ સાધનમાં બેઠા હોય તો તમારી ગતિ કેટલી હોય? એ સાધનની હોય એટલી. ઇન શોર્ટ આ ક્વેશ્ચન તમે હાવ ટૂંકે ટૂંકો એવી રીતે સમજો કે એક વ્યક્તિ એક ટ્રેનમાં બેઠો છે. એ ટ્રેન એટલે એક જ બેઠો ને એક જ ખુરશીની ટ્રેન છે, સમજી લો. એ ટ્રેનમાં એન્જિન બેન્જિન કાંઈ નથી, ખુરશીની નીચે એન્જિન છે, એમ જ તમે સમજો ને. અને આમ ભમ કરતો જાય છે. સામેથી એક ટ્રેન આવે છે. હવે એ બેયને ક્રોસ કરવાના છે. હિસાબ તો એટલો જ કરવાનો થાય ને. બરાબર છે? ચલો તો કરશું. આ કોણ ફાલતુ કોમેન્ટ કરે છે? વ્યક્તિ ચાલુ ગાડીએ ઉતરી ગયો તો પંડિયો બ્લોક થઈ ગયો. ચલો લઈશું કે નહીં? કેમ કે આજે મારી પાસે ટાઈમ પુષ્કળ છે એટલે બ્લોક હું શાંતિથી બધાને કરી શકીશ. લઈશું કે નહીં? તો શું શોધવાનું છે? લંબાઈ. લંબાઈ એટલે અંતર. અંતર બરાબર શું થાય? ગતિ ગુણ્યા સમય. અંતર શું લેવાનું? તો કે બંને ઓબ્જેક્ટ જેની વાત થઈ છે એ બંને વસ્તુની લંબાઈનો સરવાળો. ઝડપી ટ્રેન અને માણસ. તો ઝડપી ટ્રેનની લંબાઈ બોલો. ઝડપી ટ્રેનની લંબાઈ શોધવાની છે એટલે x અને માણસની લંબાઈ 0. એટલે અંતર તમારું પતી ગયું. ગતિ. માણસ અને ટ્રેન સામે ગતિ કરે છે એટલે બંનેની ગતિનો સરવાળો લેવાનો. ઝડપી ટ્રેનની ગતિ લેવાની અને ધીમી ટ્રેનમાં માણસ બેઠો છે તો ધીમી ટ્રેનની ગતિ જેટલી જ માણસની ગતિ હશે. તો બંને ટ્રેનની ગતિનો જ સરવાળો અલ્ટિમેટલી આવશે. તો 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એટલે 81 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થશે. અને ગુણ્યા શું લેવાનું છે? સમય. સમય કેટલો છે? 8 સેકન્ડ. અને આ x તમારો જવાબ થશે ને એ શેમાં લાવવાનો છે? મીટરમાં. એટલે હું અહીંયા x મીટર એમ જ લખીશ, તમને સમજવામાં તકલીફ ન પડે. હવે આ કિલોમીટર ને મીટરની સેટિંગ નથી થતું એટલે આને મારે બદલાવવું પડશે. કિલોમીટર પ્રતિ કલાકને હું બદલાવું તો 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય. આ સેકન્ડ ઉડી ગઈ, જોયું? ચલો 9 થી ઉડે તો 9 થી ઉડે તો 9 અને 9 થી ઉડે તો 2 ઉડે તો 4 5 ચોક 20 નવા 180 મીટર આવશે. શું આવશે? x એટલે કે ઝડપી ટ્રેનની લંબાઈ. તો જવાબ આવશે 180 મીટર. છોકરાઓ બરાબર છે? સમજાણું ને? તો માણસ જે ટ્રેનમાં બેઠો હોય એ ટ્રેનની લંબાઈ 0 ગણવી અને ગતિ માણસની કેટલી ગણવી? તો કે જે ટ્રેનમાં બેઠો છે એટલી. ડન છે? ચલો. ટ્રેન થાંભલાને 15 સેકન્ડમાં અને 100 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 25 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી હશે? અહીંયા ટ્રેન તમારી બે વસ્તુ પસાર કરે છે એટલે બે સિનારીઓ થયા. દરેક સિનારીઓને આપણે અલગ અલગ લખીએ. પેલા થાંભલો પસાર અને પછી શું પસાર કરે છે? પ્લેટફોર્મ. અહીંનું અંતર અને અહીંનું અંતર. ચલો બોલો જોઈને. થાંભલો પસાર કરે ત્યારે ટ્રેન કેટલું અંતર કાપે? તો કે ટ્રેનની લંબાઈ પ્લસ થાંભલાની લંબાઈ જેટલું. તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી છે? શોધવાની છે એટલે x. હા કે ના? પછી તો કે પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપે? તો કે ટ્રેનની લંબાઈ પ્લસ પ્લેટફોર્મની લંબાઈ. ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી? x. અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ કેટલી? 100 મીટર. હવે થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે કેટલી સેકન્ડ થાય? 15 સેકન્ડ. અને પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે કેટલી સેકન્ડ થાય? 25 સેકન્ડ. ચોકડી ગુણાકાર થશે તો મારો ચોકડી ગુણાકાર 25x બરાબર 15x પ્લસ 1500 થઈ ગયું કે નહીં? તો સામે જાય તો 10x બરાબર 1500 તો x બરાબર 150 મીટર થઈ ગયું કે નહીં? તો જવાબ શું આવશે? 150 મીટર. ભાઈ આ સમજાણું હોય તો હા પાડો. સમજાણું ને?
હા ને, થોડીક મેથડ બદલાઈ ગઈ છે, પણ આપણે આવો વચ્ચે એક દાખલો આવ્યો હતો, પણ આમાં હું નથી માનતો કોઈને વાંધો હોય. બરાબર છે, આવો ઓલરેડી એક દાખલો થોડીક વાર પહેલા આપણે કરેલો છે. હવે આને તમારે મોઢે કરવું હોય તો તમે સીધો મોઢે કઈ રીતે કરી શકો? તો કે થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેને કેટલું અંતર કાપવું પડે? એક્સ. હા ને, અને પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે કેટલું કાપવું પડે? એક્સ પ્લસ 100. એટલે 100 મીટર અંતર વધારે કાપવું પડે. તો એમાં સમય કેટલો વધારે લાગે છે? 10 સેકન્ડ. 100 મીટરમાં 10 સેકન્ડ અંતર લાગે છે. લાગે છે ને? તો 10 સેકન્ડ અંતર લાગે ત્યારે ટ્રેન કેટલું અંતર કાપશે? 100 મીટર. આવી રીતે તમે કરી શકો છો. હવે ટ્રેન જ્યારે થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે કેટલી સેકન્ડ થાય છે? 15 સેકન્ડ. તો જ્યારે જેટલું અંતર કાપશે એ પોતાની લંબાઈ જેટલું હશે, આમે થઈ જાય. 10 ના 10 ગણા 100, તો 15 ના 10 ગણા કેટલા થાય? 150. આમે થઈ જાય. પણ આ સમજવું થોડુંક અઘરું પડે છે. બરાબર છે, એટલે આપણે આ રીતે કરી શકાય. ફરીથી એકવાર આને કરું છું કે થાંભલાને પસાર કરે, કોઈ પણ ટ્રેન થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેને કાપેલું અંતર પોતાની લંબાઈ જેટલું હોય. પોતાની લંબાઈ એટલે x મીટર છે. અહીંયા હું લખી નાખું, ટ્રેનની લંબાઈ x. હા ને, હવે તમે મને જવાબ આપો કે ટ્રેન થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપે? તો કે સાહેબ ટ્રેનની લંબાઈ એટલું, એટલે x મીટર કાપે. હવે ટ્રેન જ્યારે પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેન કેટલું અંતર કાપે? પોતાની લંબાઈ અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ. પોતાની લંબાઈ એટલે x અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ એટલે 100. તો આ બે અંતર મેં લખ્યા. થાંભલાને પસાર કરે ત્યારે 15 સેકન્ડ લાગે અને પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે 25 સેકન્ડ લાગે. એ મેં લખી નાખ્યું. તો ચોકડી ગુણાકાર જ થાય. ડન છે, તો મારી દીધી ચોકડી. થઈ ગયું ને? x એ 15, તો x પ્લસ 10 એ કેટલા? કેટલા એટલે 25. આનું ઉલટું લખીએ કે 15 એ x, તો 25 એ કેટલા? અને જવાબ આવવો જોઈએ x પ્લસ 10. તો થઈ ગયું. યુવરાજ કરપડા ભાઈ સમજાઈ ગયું? થાંભલાની લંબાઈ એડ નહીં કરી. થાંભલાની લંબાઈ શું એડ કરું હોની, તું મને કે. બરાબર, તું થાંભલો છો, જળ ભરત છો. હોની તું કેવો? જળ ભરત છો. બરાબર ને? ગળબો છો. હોની ગળબો છે. ચલો હવે લઈશું એના પછીનું. એક રેલગાડી 100 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 28 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે અને પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉભેલ એક વ્યક્તિને 20 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો રેલગાડીની ઝડપ શું હશે? આ પણ સેમ ક્વેશ્ચન છે. આ પણ સેમ ક્વેશ્ચન છે. જુઓ ભાઈ, અહીંયા ટ્રેન કોને કોને પસાર કરે છે એ મને કહો જોઈએ. પ્લેટફોર્મને પસાર કરે અને માણસને પસાર કરે. આ બે સિનારીઓ છે ને? બસ ડન છે. હવે પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપે મને જરાક કહો જોઈએ તમે. તો કે પ્લેટફોર્મની લંબાઈ વત્તા ટ્રેનની લંબાઈ આવે કે નહીં? તો પ્લેટફોર્મની લંબાઈ કેટલી છે? નથી. નથી ને? તો પ્લેટફોર્મની લંબાઈ આપણે x લઈએ. તો પ્લેટફોર્મની લંબાઈ વત્તા ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી છે? 100. અને માણસને ટ્રેન પસાર કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપે? પોતાની લંબાઈ એટલું, એટલે સોરી 100. એટલે બરાબર છે. ટ્રેન પ્લેટફોર્મને ક્રોસ કરે ત્યારે ચૌધરી જીવાભાઈ ટ્રેનની લંબાઈ એટલું ન કાપે, ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ એટલું કાપે. તમે ચાલુ ગાડીએ ચડ્યા હોય એવું લાગે છે. પહેલે મેં આ વસ્તુની ચોખવટ કરેલી છે. હા કે નહીં? પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે પ્લેટફોર્મની લંબાઈ પ્લસ પોતાની એટલે કે 100 જેટલું અંતર કાપે. માણસને પસાર કરે ત્યારે માત્ર પોતાની લંબાઈ એટલે 100 જેટલું અંતર કાપે. આમાં હવે મારે તમને કઈ સમજાવવાનું નથી. હજી ન સમજાણું હોય તો માફ કરજો. બરાબર ને? ચલો આ થઈ ગયું. હવે અહીંયા લખો સમય. લખો સમય. પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે 28 સેકન્ડ લાગે છે અને માણસને પસાર કરે ત્યારે 20 સેકન્ડ લાગે છે. ચોકડી ગુણાકાર થશે. આગળનો દાખલો ગણ્યો એ જ ગણવાનો છે. તો x પ્લસ 100 ગુણ્યા કેટલા? 20 બરાબર 28 ગુણ્યા 100. 20 ઉડે તો 5. તો આ બાજુ કેટલા આવે? 140. આ 100 આ બાજુ આવે તો માઇનસ. તો x બરાબર કેટલા આવે? 40 મીટર આવે. આવે કે નહીં? તમારે શોધવાનું શું છે? ઝડપ. આ શું શોધ્યું આપણે? આ શું શોધ્યું આપણે? આ શું શોધ્યું આપણે? પ્લેટફોર્મની લંબાઈ. હવે પ્લેટફોર્મની લંબાઈ શોધીને કરશો શું તમે?
પ્લેટફોર્મની લંબાઈ શોધીને તમે કરશો શું? તમે આમાં મૂકશો જ ને. તો હું એમ કહું આમાં હું કેમ મૂકવા? સીધે સીધું આપ્યું જ છે. અહીંયા કાંઈ આ વાક્ય રહ્યું ને, અને આ વાક્યની આ દાખલામાં કોઈ જરૂર નથી. આ વાક્યમાં કોઈ જરૂર નથી, સમજી લો. આટલું જ છે, આ કઈ કરવાનું જ નથી. આપણે આ બધું ખોટું કરીએ છીએ. શું? કઈ જરૂર જ નથી. હા, તમને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ પૂછી હોય તો આ કરવાનું. આને ક્યાં લંબાઈ પૂછી? અહીં તો સીધું ઝડપ જ પૂછી છે. ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હશે? ભાઈ શું શોધવાનું છે? ઝડપ. ઝડપ બરાબર બોલો જોઈએ અંતર ભાગ્યા સમય. ટ્રેન માણસને પસાર કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપે? પોતાની લંબાઈ જેટલું. પોતાની લંબાઈ કેટલી છે? પોતાની લંબાઈ કેટલી છે? 100 મીટર. તો લખો ને 100 મીટર. અને સમય કેટલો છે? હે, કેટલો છે? 20 સેકન્ડ. તો લખો ને 20 સેકન્ડ. હવે આ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, મારે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં જોઈએ છે, તો 18/5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આવું થાય કે નહીં? આવું થાય કે નહીં? તો 20 × 5 100. તો જવાબ શું આવશે? 18 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ના, ઓલું બરાબર જ હતું. આ પ્લેટફોર્મની લંબાઈ આપી છે ને, રેલગાડીની ક્યાં લંબાઈ આપી છે? પ્લેટફોર્મની લંબાઈ 100 છે. હા, રેલગાડીની લંબાઈ ક્યાં છે? બરાબર જ કર્યું હતું આપણે પેલું. બરાબર છે. આપણે વાંચવામાં ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ. આ 100 મીટર છે ને એ પ્લેટફોર્મની લંબાઈ છે, તો કરવું જ પડશે. પ્લેટફોર્મની લંબાઈ 100 છે તો કરવું જ પડશે. ચલો કરશું તો કાંઈ વાંધો નહીં, બીજી વાર પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. કરશું ને. ચલો, પેલા કોને પસાર કરે છે? પ્લેટફોર્મને. આમે આજ વિડીયો થોડોક વહેલો પતવાનો હતો ને, તો ટાઈમે પતે. અને પછી છે ને ક્રોસ કરવાનો છે? માણસને. અહીંયા અંતર લખું છું છોકરાઓ, અને અહીંયા સમય લખું છું. ચલો, પ્લેટફોર્મને પસાર કરો. સોરી, અહીંયા હું પેલા લખી નાખું એટલે લોચો જ ન થાય. ટ્રેનની લંબાઈ x મીટર છે. આ પેલા જ લખી નાખ્યું. હવે ચાલશે? ચાલશે ને? પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે પ્લેટફોર્મ અને ટ્રેનની લંબાઈનો સરવાળો આવે. પ્લેટફોર્મની લંબાઈ કેટલી છે? 100. અને ટ્રેનની લંબાઈ છે x. માણસને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેનની લંબાઈ આવે. કેટલી આવે? x. હિસાબ બરાબર છે. હવે અહીંયા સમય લખો. અહીંયા કેટલી સેકન્ડ છે? 28 સેકન્ડ. અહીંયા કેટલી સેકન્ડ છે? 20 સેકન્ડ. છે કે નહીં? ચલો, ચોકડી ગુણાકાર થશે તો 100 + x અને ગુણ્યા કેટલા? 20 બરાબર 28x. ડન છે. હવે આ કરો જોઈએ. 2000 + 20x બરાબર 28x. તો 8x બરાબર 2000. તો x બરાબર કેટલા આવશે? 250 મીટર આવશે. થઈ ગયું. પાર્ટ 1 પૂરો થયો. આ x એટલે શું મળ્યું? ટ્રેનની લંબાઈ. તો ટ્રેનની લંબાઈ અહીંયા લખો. ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી છે? 250 મીટર છે. છોકરાઓ હા ભાઈ, હવે બરાબર છે? હવે આ 250 મીટર લંબાઈ. હવે આટલું વાક્ય વાંચો કે એક વ્યક્તિને ટ્રેન 20 મિનિટમાં 20 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શું હશે? તો ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. અંતર કેટલું છે? તો કે પોતાની લંબાઈ જેટલું. પોતાની લંબાઈ એટલે કેટલી? 250. અને સમય કેટલો છે? 20 સેકન્ડ. તો આ શું આવશે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આને શેમાં કન્વર્ટ કરવું છે? કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તો 18/5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આ 0 0 5 ઉડે તો 5 અને 2 ઉડે તો 9. તો 9 × 5 = 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થશે. થઈ ગયું કે? તો આ સિક્યોરિટી ઓફિસરે તમને ધંધે લગાડ્યા. શું કર્યું? ધંધે લગાડ્યા. ડન છે. હું એકવાર ફરીથી કરીશ. ચલો કરશું. હાલો, ભલે ટાઈમ જતો. તો 2 સ્ટેપમાં દાખલો હતો કે નહીં? ચલો ગણશું. સૌથી પહેલા તો કોને પસાર કરે છે? પ્લેટફોર્મને. અને પછી કોને પસાર કરે છે? માણસને. અહીંયા લખો અંતર અને અહીંયા લખો સમય. ચલો, પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેનની લંબાઈ x છે અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ છે 100. માણસને પસાર કરે ત્યારે ટ્રેનની લંબાઈ આવે.
અહીંયા સમય કેટલો છે 28 સેકન્ડ, અહીંયા સમય કેટલો છે 20 સેકન્ડ. આ આન્સર ઉપરથી થાય, આન્સર ઉપરથી તો બધાય દાખલા થાય, પણ એમાં એટલી જ વાર લાગે. એક જવાબ લઈને કરો, ન થાય એટલે બીજો લઈને કરો, ત્રીજો લઈને કરો, એવું થાય. તમે અહીંયા કરી શકો છો. મેં તમને કીધેલું છે કે હંમેશા ટ્રેનની ગતિ 9 ના મલ્ટીપલમાં આવે એટલે 45 લઈને કરો, તમારું બેઠે બેઠું મેળ પડી જાય. બરાબર છે. અહીંયા હું કરું છું કાયદેસર. ચલો લઈશું તો ચોકડી ગુણાકાર થશે 28x બરાબર 20x પ્લસ 2000, આવું થાય. 8x બરાબર 2000, તો x બરાબર 250. તો ટ્રેનની લંબાઈ 250 મીટર છે. હવે દાખલો ફરીથી વાંચો. 250 મીટર લાંબી ટ્રેન પ્લેટફોર્મ ઉપર પેલા એક વ્યક્તિને 20 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હોય? તો કે કાપેલું અંતર ભાગ્યા લાગેલો સમય, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ મીટર પ્રતિ સેકન્ડને કિલોમીટર પર અવરમાં ફેરવવા હોય તો 18/5 કિલોમીટર પર અવર. લાંબુ કાંઈ બહુ નથી અને ગણતરી ક્યાંય અઘરી નથી. તો 0 0 5 ઉડે તો 5 અને 2 ઉડે તો 9. લો જવાબ આવી ગયો 48 કિલોમીટર પર અવર. સોરી 45 કિલોમીટર પર અવર. જવાબ ઉપરથી દાખલો ગણવો હોય તો 45 લઈને દાખલો મૂકો એટલે ઓટોમેટિક જવાબ તમારો સેટ થઈ જશે. ડન છે. ચલો લઈશું નેક્સ્ટ. થોડોક લાંબો હતો, 2 સ્ટેપમાં દાખલો હતો. હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન. જ્યારે બે ટ્રેન વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહી હોય ત્યારે 14 સેકન્ડમાં એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. મેઘા જોશી, હા એ વાત તમારી બરાબર છે. અહીંયા કેટલી સેકન્ડ થઈ? 28 સેકન્ડ. અહીંયા કેટલી સેકન્ડ થઈ? તો કેટલી સેકન્ડ વધારે લાગી? આ ડાયરેક્ટ જે ઓલો ખબર વચ્ચે મેં તમને શોર્ટકટ શીખવાડ્યો હતો, 8 સેકન્ડ વધારે થઈ. 8 સેકન્ડમાં એને વધારાનું અંતર એટલે 100 મીટર કાપ્યું. તો ટ્રેનની સ્પીડ તમને સીધી મળે 100/8. મળે કે નહીં? આને તમે 18/5 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તોય થઈ ગયું સીધું. હા બરાબર છે, જો તમે સમજી શકતા હોય તો. ચલો ઈ ફરીથી સમજાવું. આ બરાબર છે. વચ્ચે એક દાખલો મેં તમને આવો કરાવ્યો હતો, 2 સિનારીઓ વાળો. અહીંયા તમે જો આ રીતે કરી શકો છો. આખી વાર્તા હું ફરીથી કરું છું. પ્લેટફોર્મને પસાર કરે ત્યારે કેટલી સેકન્ડ થાય? 28 સેકન્ડ. માણસને પસાર કરે ત્યારે કેટલી સેકન્ડ થાય? 20 સેકન્ડ. એ તો એમ જ હોય ને. માણસને પસાર કરે ત્યારે ઓછું અંતર કાપવાનું એટલે 20 સેકન્ડમાં પસાર કરે. પ્લેટફોર્મને ક્રોસ કરવાનું હોય ત્યારે પ્લેટફોર્મ લાંબુ હોય એટલે વધારે સમય લાગે. વધારાની જે 8 સેકન્ડ છે ને એમાં ટ્રેન વધારાનું અંતર કાપશે. સમજાતું હોય તો આમ જ કરાય. વધારાની 8 સેકન્ડમાં ટ્રેન વધારાનું અંતર કાપશે. વધારાનું એટલે કેટલું કાપશે? પ્લેટફોર્મની લંબાઈ જેટલું. એટલે પ્લેટફોર્મની લંબાઈ કેટલી છે? 100 મીટર. તો 8 સેકન્ડમાં ટ્રેન 100 મીટર અંતર કાપશે. તો ટ્રેનની ગતિ થાય 100/8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. થઈ ગઈ કે નહીં? આ થઈ ટ્રેનની ગતિ. તો ગતિ જ શોધવાની છે, તો એને તમે 18/5 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો સીધો જવાબ આવી જાય 45 કિલોમીટર પર અવર. આ વધારે સસ્તું પડે, સાચી વાત છે. ડન છે? બસ પતી ગયો. થઈ ગયો કે નહીં? ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન. એને કિલોમીટર પ્રતિ રવિવારની જીપીએસસી એક્ઝામ્પલમાં હતો આવો. હા બરાબર છે. ચલો હવે લઈશું એના પછીનો. બે ટ્રેન વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહી હોય ત્યારે 14 સેકન્ડમાં એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. એક જ દિશામાં આગળ વધી રહી હોય ત્યારે 3 મિનિટ અને 2 સેકન્ડમાં ક્રોસ કરે છે. તો ઝડપી ટ્રેનની ગતિ ધીમી ટ્રેનની ગતિ કરતા કેટલા ટકા વધુ છે? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમને 2 વખત સમય આપેલો છે. આપેલો છે ને, તો અહીંયા લખો વિરુદ્ધ અને સમાન દિશા. હા કે નહીં? અહીંયા શું લખવું? સમય. હાલો બોલો સમય. વિરુદ્ધ દિશાનો સમય બોલો 14 સેકન્ડ. અને સમાન દિશાનો સમય બોલો. હે 3 મિનિટ અને 2 સેકન્ડ એટલે 182 સેકન્ડ. આ લખાય. 2 વખત સમય આપેલો હોય તો એ સમયના રેશિયાથી ઉલટો રેશિયો સ્પીડનો રેશિયો હોય. મારી વાત બરાબર છે? ચલો તો અહીંયા લખો ગતિ. લખું ને? કેટલી આવે? 182/14. એલા હા, હવે આ છેદ ઉડાડો. આ આવશે 13 અને આ આવશે 1. ભાઈ બરાબર છે? એટલે આટલે સુધી બરાબર છે? પેલા તમે હા પાડો તો હું આગળ જાઉં.
હા ને? ચલો, તો અહીંયા તમને બે સમય બાળકો આપેલા હતા, એ સમયને ઉલટા લખ્યા એટલે ગતિનો ગુણોત્તર મળ્યો. આ કઈ ગતિનો ગુણોત્તર મળ્યો? હવે મને તમે ઈ કહો. આપણે ટુકડે ટુકડે સમજશું એટલે તમારે લોડ ના આવે. આ બંને ટ્રેનની વિરુદ્ધ દિશાની ગતિ છે અને આ બંને ટ્રેનની સમાન દિશાની ગતિ છે. હવે હું એમ કહું કે પેલી ટ્રેનની સ્પીડ T1 હોય, હા ને? આ કઈ? પ્રથમ ટ્રેનની ગતિ, હા કે નહીં? અને T2 એટલે બીજી ટ્રેનની ગતિ. લખાય? આપણે અહીંયા પ્રથમ અને બીજી નથી લીધી, ઝડપી અને ધીમી લીધી છે. ચલો, તો હું લખું F એટલે ફાસ્ટની ગતિ, F એટલે ઝડપીની ગતિ, આપણે આવી રીતે લખીએ. અને S એટલે ધીમીની ગતિ, સ્લો. આ ધારી લીધી. થઈ ગયું કે? તો જ્યારે વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે ત્યારે બંનેની સ્પીડનો સરવાળો આવે. તો આ 13 એટલે શું છે? સ્પીડનો સરવાળો. જ્યારે સમાન દિશામાં ગતિનો ગુણોત્તર 1 હોય એટલે કે બંનેનો ડિફરન્સ. તો આ શું આવે? ફાસ્ટ માઇનસ સ્લો. છોકરાઓ, હા? પાછો હું બીજી વાર લઈશો. તો આ ગુણોત્તર અને આ ગુણોત્તર થઈ ગયો મારો ચોકડી 13F માઇનસ 13S બરાબર F પ્લસ S. આ સામે જાય તો 12F આવે ને? આ બાજુ આવે તો 14S. પાછો ગુણોત્તર કરો તો F છેદમાં S બરાબર 14/12. 2 ઉડે તો 7 અને 2 ઉડે તો 6. ફાસ્ટર ટ્રેનની ગતિ 7 હશે, સ્લો ટ્રેનની ગતિ 6 હશે. પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે ફાસ્ટરની ગતિ સ્લોઅર કરતા કેટલા ટકા વધુ છે? આ 7 છે, આ 6 છે, તો બેનો ડિફરન્સ 1 અને નીચે શું આવે? સ્લોઅર. અને ગુણ્યા કેટલા આવે? 16. તો 16.67% વધુ છે. આ દાખલો આમ જ થશે. આમાં બીજું કંઈ નહીં થાય. જેમ આગલા દાખલામાં આપણે કર્યું એવું આમાં કંઈ નહીં થાય. ડન છે? ચલો, ફરીથી આખો ક્વેશ્ચન માંડીએ આપણે ફરીથી, એટલે તમને હરખી રીતે સમજાઈ જાય. ચલો, અહીંયા છોકરાઓ કેટલી ટ્રેનો છે? 2 ટ્રેનો છે. ધ્યાનથી હો, મને જવાબ આપતા જાજો. અહીંયા કેટલી ટ્રેનો છે? 2 ટ્રેન. એક ટ્રેન ફાસ્ટ છે, એક ટ્રેન સ્લો છે, હા ને? તો ઝડપી ટ્રેનની ગતિ, ઝડપીની ગતિ એટલે F લખીએ. ધીમીની ગતિ એટલે S લખીએ. લખશું. હવે બંને ટ્રેનો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે અને સમાન દિશામાં ગતિ કરે તો લાગતા સમયનો ગુણોત્તર અહીંયા લખો. વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે તો કેટલો સમય લાગે? 14 સેકન્ડ. સમાન દિશામાં ગતિ કરે તો કેટલો સમય લાગે? 182 સેકન્ડ. આને તમે ઉડાડો તો 1 અને 13 આવે. આ શું આવ્યું? વિરુદ્ધ દિશા અને સમાન દિશામાં ગતિ કરતી 2 ટ્રેનોને લાગતા સમયનો ગુણોત્તર. સમયના ગુણોત્તર કરતા ગતિનો ગુણોત્તર ઉલટો હોય ને? તો ગતિનો ગુણોત્તર કેટલો હોય? 13/1 હોય. તો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે ત્યારે ગતિ કઈ લેવાની? તો કે બંનેનો સરવાળો. તો બરાબર બંનેનો સરવાળો લીધો. સમાન દિશામાં ગતિ કરે ત્યારે બંનેનો તફાવત, મોટામાંથી નાનું બાદ. આવું થાય. હવે આ કરણી બની ગઈ. જો તમને કરણી યાદ હોય ને, ઉપર સરવાળો હોય, નીચે બાદબાકી હોય, બે નામ હરખા હોય, તો આનાથી ઉલટું એક્શન અહીંયા કરો. એટલે કે અહીંયા આ બેનો સરવાળો કરો, નીચે આ બેની બાદબાકી, તો ડાયરેક્ટ જવાબ મળે. F/S બરાબર 13 ને 1 14 અને નીચે 13 અને 1 નો ડિફરન્સ 12. આ નો સમજાણું હોય તો આટલું થોડુંક સમજાવી દઉં. જો A પ્લસ B છેદમાં A માઇનસ B બરાબર x છેદમાં y હોય તો A છેદમાં B બરાબર x પ્લસ y છેદમાં x માઇનસ y થાય. આ કરણી છે. આવું તમે ક્યાંક ભણી ગયા હશો. ડન છે? અને એ નથી કરવું, આ નથી કરવું. ચલો, કરણી એ તમને અઘરી પડે, છોડો. તો F પ્લસ S બરાબર 13 થાય અને F માઇનસ S બરાબર 1 થાય. આ તો તમને ખબર છે.
એકવાર સરવાળો આપ્યો ને એકવાર બાદબાકી આપી હોય તો બેયના સરવાળાના અડધા છે એ મોટો થાય. આવું આપણે 1000 વાર કર્યું છે. હા ને? તો f બરાબર કેટલા થાય? 7. અને એકવાર સરવાળો હોય અને એકવાર બાદબાકી હોય તો બંનેના ડિફરન્સના અડધા નાનો થાય. આવું આપણે 1500 વાર કર્યું છે. તો s બરાબર આનો ડિફરન્સ કેટલો થાય? 12. એના અડધા થાય 6. પાકું? હવે f એ s કરતા કેટલા ટકા વધુ છે આવું આપણે ટકામાં કરી ગયા છે. પેલો વ્યક્તિ કોણ છે? f. તો એ ઉપર આવે. બીજો વ્યક્તિ કોણ છે? s. એ નીચે આવે. ટકા શોધવા છે એટલે ગુણ્યા શું આવે? 100. પણ અહીંયા વધુ છે એવું પૂછ્યું છે એટલે આ બેનો ડિફરન્સ 1 અહીંયા આવશે અને જવાબ આવશે 16.67%. ચલો હવે કોમેન્ટ કરો. મેં શું કર્યું પેલા? તો કે પેલા એની શું લખ્યો? સમય. સમયના ઉલટા શું લખ્યું? ગતિ. ગતિ છે એ f પ્લસ s અને f માઇનસ s. પછી તો મેં સિમ્પ્લિફિકેશન કર્યું. ડન છે? તો થોડોક લાંબો ક્વેશ્ચન છે પણ આપણે રેશિયોની મેથડથી કર્યું એટલે સીધું પતી ગયું. બરાબર છે? ચાલો જઈશું આગળ. એક માણસ 15 મિનિટમાં ટ્રેનને પસાર કરે છે. ટ્રેન 50 સેકન્ડમાં માણસને પસાર કરે છે. આ શું છે? સમય. આ શું છે? સમય. બે સમય આપ્યા છે એટલે સીધો સમયનો ગુણોત્તર લખું. આ સમય કેટલી મિનિટ? 15 મિનિટ. કેટલી સેકન્ડ? 50 સેકન્ડ. આ 15 મિનિટ કોને લાગે છે? માણસને. હા ને? આ 50 મિનિટ કોને લાગે છે? ટ્રેનને. આવું લખાય કે નહીં? સોરી 50 સેકન્ડ છે. માણસને 15 મિનિટ લાગે છે, ટ્રેનને 50 સેકન્ડ લાગે છે. બેયનું અંતર તો સરખું જ હશે ને? ટ્રેન ઊભી હોય ને માણા એને પસાર કરે અથવા માણા ઊભો હોય ને ટ્રેન એને પસાર કરે. બેયમાં અંતર સરખું જ કપાશે, ચાહે ટ્રેન ચાલે કે ચાહે માણસ ચાલે. એ વાતથી તમે એગ્રી કરો છો? નો એગ્રી કરતા હોય તો ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશને જઈ એક રેલગાડી ઊભી હોય ત્યારે સૌથી પહેલા દોડતા તમે હાલજો અને જોજો તમે કેટલું હાલ્યા. પછી ટ્રેનને હલાવજો, તમે જોજો કેટલું હાલી. બે અંતર સરખું જ હશે. ગડબાવ. તો આ માણસનો સમય છે, આ ટ્રેનનો સમય છે. બે સમયના એકમ અલગ અલગ છે. એકમ હંમેશા રેશિયોમાં સરખા હોવા જોઈએ. તો 15 મિનિટ છે એની જગ્યાએ હું 900 સેકન્ડ લખી શકું. તો અહીંયા લખો 900 સેકન્ડ. સેકન્ડ ઉડી જાય. 0 0 5 ઉડે તો 1, 5 ઉડે તો 18. થઈ ગયું કે નહીં? આ શેનો રેશિયો આવ્યો? સમયનો. આનાથી ઉલટો શેનો રેશિયો હોય? ગતિનો. માણસની ગતિ 1 હોય અને ટ્રેનની ગતિ કેટલી હોય? 18. ડન? પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? ટ્રેન અને માણસ. ચલો, ટ્રેન એટલે 18 અને માણસ એટલે 1. તો જવાબ શું આવશે? 18/1. ભાઈ સમજાઈ ગયું હોય તો અંગૂઠા બંગૂઠા એકદમ ઊંચા કરી નાખજો. ડન છે? ચલો, બરાબર ને? એક ટ્રેન પ્રતિ કલાક 65 ની ઝડપે મુસાફરી કરે છે. 8 જંકશનોએ કેટલોક સમય રોકાય છે. ટ્રેન 1300 કિલોમીટરનું અંતર એક દિવસમાં પૂરું કરે છે. જો ટ્રેન દરેક જંકશન ઉપર એક સરખા સમય માટે રોકાણ કરતી હોય તો દરેક સ્ટેશન ઉપર તે કેટલો સમય રોકાશે? તમે સૌથી પહેલા તો ટ્રેનની ગતિ કેટલી છે? 65. ભાઈ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો ને? 65 ની ઝડપે ટ્રેન 1300 કિલોમીટર 24 કલાકમાં પહોંચે છે. રોકાતી કેટલી વાર રોકાશે? 8 વાર રોકાશે અને 9મા જંકશન એ પહોંચશે. 8 જગ્યાએ રોકાણ કરે છે, સમજી લેજો. 8 જંકશનમાં રોકાણ કરે છે, 9મા જંકશને પહોંચશે. જો મારી ટ્રેન નોન સ્ટોપ જાય તો 1300 કિલોમીટરનું અંતર કાપવામાં 65 ની ગતિથી જાય ને એટલે 20 કલાક થાય. મારી વાત બરાબર છે? 1300 કિલોમીટર નોન સ્ટોપ જાય તો 20 કલાકે પહોંચી જાય. પણ ગઈ રોકાતા અને પહોંચી કેટલી કલાકે? 24 કલાકે. એટલે 4 કલાક રોકાણી. કેટલી રોકાણી? 4 કલાક રોકાણી. 4 કલાક એટલે કેટલી મિનિટ થાય? 240 મિનિટ ટ્રેન મારી રોકાણી. ભાઈ મેં બરાબર સમજાયું? 240 મિનિટનું રોકાણ 8 અલગ અલગ જગ્યાએ સરખા સમય માટે કર્યું. તો ડિવાઈડ બાય 8 કરું તો દરેક જગ્યાએ કેટલું રોકાણી હોય? 30 મિનિટ. પતી ગયું? તો એક આ સિચ્યુએશન બેઝ ક્વેશ્ચન કહેવાય. જવાબ શું આવશે? 30 મિનિટ. અંબે માત કી જય.
ડન છે? તો હું માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ કોઈ દાખલામાં તકલીફ નથી પડી. છેલ્લે થોડાક દાખલાનું લેવલ અલગ હતું. એક દાખલો મેં તમને થોડોક લાંબી રીતે સમજાવ્યો હતો, પણ મેઘાબેને કોમેન્ટ કરી એટલે આપણે પાછી હરખી મેથડ પકડી લીધી હતી. એમાં એક જગ્યાએ વાર લાગી હતી, તમને થોડીક તકલીફ પહેલા પડી હશે, પછી સમજાઈ ગયું હશે. તો હું નથી માનતો કે આજના પેપર આજના આ 27 દાખલા મેં ટ્રેનના કરાવ્યા એમાં કોઈ સમસ્યા હોય. મોટા ભાગની જે પ્રચલિત મેથડો છે, જે પ્રકારે આજે દાખલા પૂછાય છે, એ ક્લાસ 3 લેવલના લગભગ બધી મેથડો મેં તમને કરાવી દીધી. મજા આવી હોય તો કોમેન્ટ કરી દેજો અને તમારા પ્રતિભાવો પણ કોમેન્ટ કરીને બતાવી દેજો. તો આજનો દિવસ આપણે અહીંયા પૂરો થયેલો જાહેર કરીએ છીએ. બરાબર છે? ચલો, આજે મજા આવી, બહુ મજા આવી. તો આજનો દિવસ આપણે પૂરો થયેલો જાહેર કરીએ છીએ અને કાલે હું તમને વચન આપું છું કે મજા ઓછી આવશે.